अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? राजधानी की कहानी अज वड्डी ईद है, बकरीद है। बकरीद के उत्ते इस्लामाबाद का हाल हवीला तक लिओ ये पे इस्लामाबाद के मार्केटा ईद के रिवार बंद हैं। यक्या कोई एक दुकान ही खुली कहनी। मेरे नाल सोहेल साहब हैं। सोहेल भाई, ये कितनी ईद है तुम्हारी इस्लामाबाद? ये जनाब 2009 से लेके अब तक। 2009 से अब तक, बिल्कुल ठीक है। तो अब आप गिन लें कि कितनी ईदें बनती हैं। ये देखें, ये ईद की निशानी आलाइशें यहाँ फेंक गए हैं और ताफुन फैलना शुरू हो गया है। एन बीच आप पारा मार्केट में रोड के बिल्कुल दरमियान में आलाइशें, तो ट्रक जो है गुजरता हुआ यहाँ फेंक गया है। अच्छा, बता रहे थे आप? तो ये है कि अब तो गिनती भी भूल गई। उसकी वजह ये है कि शायद असी जड़े और इस्लामाबाद दे हो गए या फिर इस्लामाबाद ने सानू रख लिया। तो दोनों चीज़ां जड़ियां ने ना वो मिक्स ने। ठीक है। लेकिन ये वे कि ईद का त्यौहार, चाहे छोटी ईद का त्यौहार होवे चाहे वड्डी ईद का त्यौहार होवे, सुनसानी वीरानी इसे तरह ही जी वो नज़र आती है। वो इस तरह ही मालूम होंदा वे कि वाकई जड़ा दे फिर गया कहा जाता है कि ये परदेसियां दा शहर है या ये बाबुआं दा शहर है। मेरा ख्याल है कि ये दिन त्यौहार जड़े ने इस मकोले के उत्ते जड़ा वे मोहर सब्त कर देंगे। ठीक है। वो अगे जुर्माने तो नहीं हो रहे? मैंने लगता है कि ईद वाले दिन जुर्माना होगा तो नहीं इधर? हाँ, या कोई देख लेने हैं, तंबीह कर रहे होंगे। पहल लो। हाँ, ये जनाब सोहेल साहब आराम से चेंज ऑफ कमांड हो रही। चेंज ऑफ कमांड हो गई। चेंज ऑफ कमांड है जनाब, ताकि उनको मौका ना दिया जाए। मौका देने की जरूरत ही नहीं। सोहेल साहब के सामने देखो, गुड हो गया। सोहेल साहब कानून दे अमलदारी करने पैन। ये पुलिस वाले जड़े रोके दे खड़े नाल ईद के दीवार लोगों को मेरे ख्याल तंबीह चलान भी करें चलान हो रहे हैं जी। ईद के दिन भी अपनी ड्यूटी करें खड़न जनाब। रिजर्व लगी रिजर्व। अच्छा, तेल तो पता है कि तेल जड़ा वे 410 रुपये लीटर है जी। 410 रुपये लीटर, बिल्कुल। तो जिथे गड्डी जड़ी है साड़ी बाइक 150 सीसी, वो अगर 2500-3000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੀ ਸੀ ਟੈਂਕੀ। हाँ, और 7000 भरती ਹੁਣ 500-5500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। वो टैंकी जी इन्ने च भरीदी है तो फिर वो दिन भी थोड़े कटती है। सही। फिर ये कि हर पेट्रोल पंप की अपनी माइलेज है। सही गल। लेकिन इत्थे भी एक अजब शगुफा वे साडे मुल्क अंदर के जिहड़े पॉलिसी बनाने वाले ने उन्हां दी तुसीं पॉलिसियां चेक करो। जिहड़े मुल्क के अंदर एक मतवसत या लोअर मिडल क्लास तबका जिहड़ा वे, मतवसत भी उन तबका जिहड़ा वे ओदी कुव्वत खरीद जिहड़ी है वो बहुत ज़्यादा फर्क पै चुकिया है। सही गल है। मतवसत जिहड़ा सी वो हुण लोअर थल्ले आ गया, लोअर मिडल हो गया। अच्छा। ते वो जिहड़ा वे उन्होंने शगुफा की है कि उन्होंने जिहड़ा जेट फ्यूल है हाँ, ਉਹਨੂੰ बेहतरीन सब्सिडी दे दी। ठीक है। मैनू एग्जैक्ट अमाउंट नहीं हूँ इस टाइम याद। नहीं, जेट फ्यूल जड़ा है वो तकरीबन 350 रुपये लीटर है जेट फ्यूल। ਉਹਨੂੰ सब्सिडी बेहतरीन किस्म की दे दी गई है और ਉਹਦੇ रेट ਜਿਹੜੇ ਨੇ बहुत ज़्यादा घटा दिए गए ने। 600 तो वापस आए ने ਉਹਦੇ रेट। जी हाँ। तो ਇਹਦਾ मतलब है कि ਤੁਸੀਂ अंदाज़ा कर सकते हो कि इस्लामाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ शहर ਦੇ ਵਿੱਚ हज़ारां ਲੱਖਾਂ मोटरसाइकिल ने। तो ਉਹਦੀ तादाद अगर ਤੁਸੀਂ सारे शहरों के नाल ਜਿਹੜਾ वे ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਵੋ
ਸਹੀ ਤੇ ਗੱਲ। ਸਿਰਫ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਆਮ ਤਬਕੇ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੰਦ 100 ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਬਲਕਿ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ PIA ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਐਰੋਪਲੇਨ ਨੂੰ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਈਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਈਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ। ਛੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਮਰੀ ਰੋਡ ਹੈ, ਮਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ ਕਿ ਟਾਵਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਸ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਮੀਰਾਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਤਾਮੀਰ ਕਰ ਸੀਮੈਂਟ ਤੇ ਪੱਥਰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੈ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਕੜੀਏ ਰਾਵਲ ਡੈਮ ਦੇ ਅਕਬ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਠੰਡਕ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਇੱਕ ਠੰਡਕ ਦਾ ਤੇ ਫਰਹਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆयत ਜਿਹੜੀ है कि कौन सी नेमत जो है वो अपने परवरदिगार की उसको आप बताओगे। और जिन्ना को टैंपरेचर रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है, ज़ाहिर है जिन्नी अर्बनाइजेशन हो रही है तेज़ी के नाल, या ख़ास तौर पे अर्बनाइजेशन भी जी है छुतर बेमहार है। यानी अगर कोई किसी किस्म की हाउसिंग सोसाइटी डिवेलप होती है, वो जो बन जाती है प्लाट तकसीम हो जाते हैं, पहला मालिक बेच के अगे चला जाता है, उस तो बाद गौरमेंट को काफ़ी साल बाद ख्याल आता है और इंतजामिया जागती है कि ये तो असी गलत काम किया वे, और अपने उस गलत काम नू बजाए दे कि उन्होंने तस्लीम किया जाए, दोबारा फिर वो जेड़े तीसरे हथ उन्होंने लोगों के प्लाट विक चुके होंगे ने कि जेड़े ख्वाब सोच के बैठते हैं कि असी इत्थे घर बनावांगे अपना, या कोई जमा पूंजी इकट्ठी करके कोई रिटायर्ड बंदा मुलाजम रिटायर्ड या कोई सरकारी मुलाजम रिटायर्ड या कोई प्राइवेट किसी कंपनी तो रिटायर्ड बंदा, वो इस ख्वाब की नीयत लैके जो उस मजबूर चुंगल के हथ आ जाता वे, मजबूर हो के
ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਰਕਸ਼ਿਸ਼ ਆਫਰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਾਬ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁਤਰਾਦਫ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਉਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਕਟਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨੇਚਰ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਡ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਜਾਂ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਮਾਲਕਾਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਬਾਇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਯਾਨੀ ਗੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹਿ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਲਟੀ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਬਹਿ ਰਹੀ ਯਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕਤਦਾਰ ਚ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾਫਿਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਦਾਰੇ ਇਹ ਸਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬਾਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਟਰੂਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਰਖਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾਰੁਲ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਰਮ ਹਵਾ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ। ਸਹੀ ਗੱਲ। अच्छा सर साहब ये पार्क रोड अंडरपास 45D ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ इनकी वजह तो क्या मसाइल हैं, तो क्या समझते हो पहुँच गए हैं हूँ जाते ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭੁਗਤਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਤ ਵਾਲਾ। हाँ ਤੇ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੇ ਤੇ ਫਰੀਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਵੇ ਉਹ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ। सही है। ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੁਜਾਬਾਦ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਵਿਰਕਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਪੋਸ਼ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਖੰਨੇ ਪੁਲ ਤਰਾਮੜੀ ਇੰਨਾ ਨਵਾਹੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰਕ ਰੋਡ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। सही है। ਇਸ ਪਾਰਕ ਰੋਡ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਤਾਮੀਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਟ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਆਮ ਆਵਾਮ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਲਾਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਆਮ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ DHA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? मुमकिन ही कोई नहीं। ਕਿਆ 1 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਸੈਲਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਸਕਦਾ? बिल्कुल नहीं ले। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਲਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਖਸੂਸ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਨ ਅਪਰੋਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। सही। ਲੇਕਿਨ
ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਾਹ ਤੋਂ ਮਨਸੂਬਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਈਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਲੁੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਘੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਨਾ ਥੱਪਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਉੱਡਦਾ। ਇਹ ਘੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਦੂਸਰੀ ਹੈ, ਹਸ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਾਨਵਰ, ਚਰਿੰਦ ਪਰਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ 50 ਤੋਂ 70 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਆਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥਾਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਈ 100 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਫਸੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਵੇਰ ਨਹਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਟੈਂਕੀ 'ਚੋਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਰੋੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਵਾਪਸ ਵਾਂਗ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਵਜਦਾ ਵੱਲ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਦਾ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੋ ਟਾਈਮ ਨਹਾ ਲਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਬਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਦਫਾ ਹੀ ਨਹਾਉਣਾ, ਉਹ ਤੀਜੀ ਦਫਾ ਵੀ ਨਹਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ 100 ਲੀਟਰ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਈਕਰੋ ਤੋਂ ਮੈਕਰੋ ਕਰੀ ਜਾਵੋ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਆਮਦਰਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸਾਂ ਬਚਤ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ? ਸਹੀ ਹੈ। ਬਚਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਚਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੀ ਦਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਟ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਪਲਾਟ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟਰ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਧੁੰਮ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੁਫਾਦੇ ਆਮਾ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਫਾਦੇ ਆਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਪਨੇ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਘੱਟਾ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਸਹੀ ਆਦੇ ਪਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸੁਹੇਲ भाई बड़ी सोहनी गाल की राजधानी की कहानी तो देते बैठे से क्या था क्या नहीं थिया, ये सब कुछ तुम्हारे सामने है। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਕਰਨੇ अपडेट तो को देंदे रसूं मैं कोई सुजास्ता रब सुने दे हवाले। चलो सर, रोजाना का